गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं कुलवंत सिंह पन्नू कलगीधर पातशाह महाराज जी के गुरसिखां नूं फतेह बुलाउणा हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, मैं अज अपनी कौम की गल करन लगा हाँ तुहाडे नाल कि सिख कौम का जदों इतिहास जां तवारीख मैं पढ़दा हाँ तो थोड़े समय दे विच जिहड़े सिख साडे कोल विछड़ गए हैं उन्हां दीयां यादां ताज़ा हो जांदियां हन। मैं अज तुहाडे दे नाल गुरसिखां दी गल करदा होया श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी सिखां दी नुमाइंदगी करदी जमात है उसकी भी गल करांगा। सिखां दे इतिहास जीवन नूं जदों वाचदा हाँ, प्रोफैसर साहिब सिंह, ज्ञानी गुरदित्त सिंह, मास्टर तारा सिंह जां सरमुख सिंह ਝਬਾਲ वर्गे योधियां नूं जदों मैं उन्हां दियां जीवन दियां छापां जो छड्ड गए हन उन्हां नूं वेखदा हाँ ते होण वाले जिहड़े साडे सिख लीडर अपने आप नूं धर्म दे ठेकेदार ਅਤੇ बड़े ਵੱਡੇ आगू समझते हैं उन्हां दे उत्ते तरस आउंदा है। गुरु सवारिओ, सिख कौम गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सीस लैके पैदा की। किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना गुरु का सिद्धांत सी। साडे गुरुद्वारा साहिब ने जो इन्हां दी साਂਭ संभाल वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई गई, जिस दी चोण संगतां वल्लों वोटां राहीं करके मैंबर बनाए जाते हैं। वो चोण कल नूं फिर हो रही है, उस दे विचों प्रधान निकलना है। जदों मैं सिख कौम के जीवन वल्ले ध्यान मारदा हाँ तो जिहड़े हुण दे साडे मैंबर हन इन्हां वल्ले वेख के बड़ा ही मन नूं त्रासदी विच लिजाना पैंदा है। जदों दी रूप रेखा प्रकाश सिंह बादल दे हत्थ विच आई है, इस बंदे ने ना तो गुरुद्वारा साहिबां नूं वेख्या ते ना ही किते अपनी कौम की परवाह की। जिहड़ी चोण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की कल नूं हो रही है, इस विच गुरुद्वारा साहिब दे विच जाके तां हमेशा श्रद्धालू चंगे जीवन की अरदास करते हैं, पर यह इंसान अते इस दे भाईवाल रज के उत्थे झूठ बोलते रहे ते नाल दी नाल एक प्रपक्ता करते रह कि धर्म दे नाल सियासत चलती है। जदों कि धर्म दे विचों धर्म दा कुंडा उत्ते हो के सियासत नूं हमेशा ही सीधे रस्ते पाउणा हुंदा है। जिस तरह अजकल कनेडा दे विच सज्जन सिंह वर्गे वीर सिੱਖੀ नूं पैदा करके अपने धर्म दे नाल नाल राज भाग भी चला रहे हैं। इस बंदे ने जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण हुंदी है उदों तां चोण जिहड़े मैंबर चोण विच उतरदे हैं उन्हां नूं ट्रैक्टर चोण निशान दिता जाता है। राजसी सियासी चोण विधान सभा की लड़दा है तो उदों इसनूं तकड़ी चोण निशान अलाट हुंदा है। पर बदकिस्मती उदों शुरू हुंदी है जदों साडे चुने हुए मैंबर एक धार्मिक निशान ते खीरले दिन आण के तकड़ी चोण निशाण वाले अकाली दल के प्रधान नूं अपने सारे अधिकार गुरु ग्रंथ साहिब की महाराज की हजूरी विच झूठ बोल के संगतां नूं दगा दे के एक बंदे नूं अपने अधिकार दे दिंदे हन अते वो अपनी मनमर्जी का प्रधान बना के फिर साडे गुरुद्वारा साहिब विच बेनिजमियां हुंदियां हन, बहुत ही पिछे लिजा रहीआं हन। इस तो बाद कुछ वीर मेरे जिहड़े सानू अपने आप बड़े वड्डे धर्म के ठेकेदार खट्टियां पग्गां बन के
ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਅ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ? ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭੁੜਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਧਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਚੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ, ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ 8-8, 10-10 ਸਾਲ, 15-15 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗੀਰ ਸਮਝਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ CM ਦਲਿਤ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ MLA ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਗਰੇਜ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਭ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ ਬਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।